Allahumma
شهادة تؤمن باللسان عما قد خلقتنا من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان فوائد وتقوم على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله أمره بتبليغه للخلق بين عقبته ونفسه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا نذيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم أن
من شر أشرف المخلوقين وما أكرم المولد بمولده من الحب الذي عم العالمين وباقيت راياته في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين كانت بهذه العمرة الكريمة ونجد الشوق إلى السماء الصافية اللطيفة وكان الله ينظر بالمتكلم والسامع وكان الله ينظر بالمتكلم والسامع وكان الله ينظر بالمتكلم والسامع ويقولان بشفاعة النبي الشافع ويبلغ برحمة ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى المحبوب الكامل والشمائل التي أنسان الشمائل وهنا حسن نقطة كما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب الأقبال والآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه من مكارم الأسماء والأوصاف وقد بلغنا بالحاجة المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور النور في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز العالم وحمد ضرعت وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد فتحت الرزق بسنة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وكانت الرواية أنه أول خلق وجودا وأشرف ومولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا مراد الخبير يقتصر ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستعلت كلمة النبي نصره وشرفت من العالم فتأخرت النور من سوسيات ونور وإبراهيم حتى أوصلت بيد العلم الفجر إلى من فسدت بسكين يديه إلى كل يشاك المطهر القدر العظيم وأمه التي في المقام الآمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى وصف عبد الله فألقاه إلى قومها فسمت وأنشأها بمعونة الله مؤقتة على حقها بفرد وصفها فحملت وفي عادة الله كما أراد أن أحل الخفيفة آتت له الفقراء ولا تشكر منه أبدا
ظلموا في تدوين ما أفاده العلم وقالوا مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله في هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق الرحيم فحسن مني أن أمسك عنك الأخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ولما نضج الفكر من درج اوصاف المحمد الهدى وتفسير الله توسل بسير الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم اي جعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي في التوجهات الخالصه والصلاه الموصوله. اللهم يا من اليك توجه الامال فتعط الله وعلى باب الاساس وحق بالحال فتغشاها الخيوط الظاهره. اتوجه اليك الاشرف والسائل اليك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وحفيظ سرك وحامي رايه دعوتك الشامله الابيات البرء المحبوب لك والمخصص بالشرف الافخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر داسم عددك لعبادك والسادة أوصي إرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من تجاه الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة القرب من أحبابه. اللهم إنا نقرب إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف وكرم العظيم أن تلهمنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحسن هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريقة اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من الدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضمنا جميلة هي واسلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين توجهنا إليك وتوجهنا إليك مستشفعين بقبل من لدرنا بالغفران والمسيء بأحسن والسائل بالأحسن والمؤمن بما أمن وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وضامره وعمر ببركته والشريك من جهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع عبادنا ولمرة الذين قالوا جميع الطائف أشهرهم عن الإسلام والإيمان بأهل المعمورة معنا والصغر
الغفران واشف بالله من القربة المقربين وعيدتين الذين من المذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وستر عدنا في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإلهي بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار اجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرس المهدي من الدين والفضل وأجنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك الطائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين من وحدنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه الإسلام دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, yang kami hormati, dan yang kami muliakan para habaib dan para syarifah, yang kami muliakan guru-guru agama, wabil khusus Al-Ustaz Rashid Ridho SHMA yang datang dari Banjarmasin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu jamaah sekalian. Langsung saja untuk menyingkat waktu, ulun bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama, yang kelima tahlil dan doa haul abah guru sekumpul, yang keenam penutup. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Siti Nur Khalisa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. هم
Bapak kepada desa yang diwakili oleh Bapak kepada dusun, kepada Bapak Farudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, karena dengan kekuatan Allah jualah kita masih dapat bertemu pandang di ruangan yang sangat mubarakah ini. Tiada lain dan tiada bukan untuk melaksanakan syiar daripada agama Allah, melaksanakan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita haturkan karibaan junjungan alam kepada seorang putra gurun Sahawa, putra gurun Sahara. Beliau bukan raja, bukan pula anak orang kaya, namun beliau adalah junjungan alam, khatamul anbiya wa sayyidul mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat berhijrah dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Yang ulun hormati serta ulun muliakan Bapak penceramah yang telah sudi memenuhi undangan kami jauh-jauh dari Balik Banjar. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ulun hormati pula tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, tokoh pemuda yang tidak bisa ulun sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat ulun lawan buhan yang kedataan. Seyogianya atau seharusnya yang menyampaikan sambutan ini adalah Bapak Kepala Desa Burai. Namun beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun beliau berpesan kepada kita semua sekaligus sambutan beliau bahwasanya dalam rangka Kalimantan Timur ini yang menjadi ibu kota ibu kota negara, kita tetap dianjurkan disampaikan oleh beliau agar kiranya tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan firman Allah, ya wali tetap mempersatukan dan maha satu. Dan beliau berpesan kepada kita, semoga apa-apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, penceramah kita, dapat kita ambil hikmah dan pelajaran serta dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cumanya kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rashid Ridwan SHMH, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya belum minta izin, mohon maaf, halang darurat duduk di atas yang duduk di bawah mereka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, masyaallah, la yusrifu su'a illa Allah. Bismillah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Mohon jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ilmi al-madlum wal fahmi al-maknun min sirri kafi wal nun. Allahumma arzuqna nasiban min qawlika innama amruhu idha arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأتم المبعوث الأكرم المنوس النور والقلم صاحب الأخلاق والقيم وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدنا علما وارزقنا فهما وهداية وتوفيقا وإخلاصا ويقينا وإيمانا وأدابا وأخلاقا. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. المكرمون والمحترمون فضيلة العلماء والحبائب الأعزاء yang bulan hormati, yang bulan muliakan segenap para alim ulama, para guru-guru agama, para tuan guru, asatidz wal asatidzah, para habaib, para syaraif dimanapun beliau-beliau berada, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah di dalam menyebarkan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun hormati, yang ulun muliakan para pejabat negara, ada kepala desa atau yang mewakili kepala dusun, dan juga para tokoh masyarakat, para tetua kampung yang berada di desa apa yang namanya? Ya itu pokoknya. Dan kita dapat berkahnya berataan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang sama-sama memuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam rangkaian peringatan peristiwa yang mulia, berada di sebuah tempat yang tidak diragukan lagi di dalam ini tempat menjadi sebab ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiadalah seseorang dari kita keluar daripada ini majelis, daripada ini masjid, melainkan segala dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Di dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, yang mana malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis kebaikan semacam ini. Di dalam riwayat dikatakan majelis zikir, di dalam riwayat yang lain dinyatakan majelisul ilm. Setelah malaikat tersebut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis semacam ini, maka para malaikat akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya perkumpulan di dalam majelis zikir, di dalam majelis ilmu, di masjid Babul Iman. Babul Iman gimana? Mudah-mudahan termasuk orang nambah iman, hidup beriman, mati membawa iman pada tanami. Ya Rabbal Alamin. Setelah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku,
mereka yang berkumpul di dalam majelis ilmu, mereka yang berkumpul di dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad di dalam Masjid Babul Iman. Ushidukum ya malaikati, engkau sekalian para malaikatku, aku jadikan saksi bahwa seluruh yang hadir telah aku ampunkan dosanya kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita di dalam tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan yang susah di antara kita diangkat kesusahannya oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit, yang garing di antara kita tidaklah keluar daripada ini majelis, melainkan segala penyakitnya diangkat oleh Allah, penyakit zahirnya diangkat oleh Allah, penyakit batinnya diangkat oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya diberikan beratan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dan takdim ulul kepada seluruh panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, DKM Masjid dan seluruh panitianya. Mudah-mudahan seluruh yang ikut andil di dalam acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Pak, ini Masya Allah, menurut survei Kalimantan Timur dihuni atau lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Survei ini diadakan pada malam Ahad di Masjid Babul Iman. Masya Allah, kami kalau di Banjar di dalam ruangan ini lakian, di luar binian. Ini Masya Allah, binian di dalam, di luar. Masya Allah, mudah-mudahan jadi ahli surga beratan. Amin, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Asyara hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama memuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam sebuah peringatan yang agung, peringatan yang mulia, yaitu di Isra dan di Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di mana Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang mana dinyatakan oleh guru mulia Sayyidil Habib Umar. Ketika kami dulu belajar di Tarikh Hadramaut itu, beliau punya kitab maulid namanya Adhiya'ul Ulama. Di dalam kitab tersebut beliau menyatakan asra bihil maula wa shalla khalfahu rusulu wa syahada barzakhan wa jinana. Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan yang sekarang kita peringati keistimewaan tersebut, yaitu diperjalankan Isra dan Mi'raj. Kita semua sudah tahu perjalanan Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa lanjut terus langit pertama, kedua sampai kepada ketujuh dan Sidratul Muntaha, bertemu dan berjumpa dengan Allah. Dan yang mukhalafah lil hawadith, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang tidak ada sesamaannya, yang tidak ada miripnya, yaitu zat yang berbeda dengan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kata Sayyidil Habib Umar, ujar Sayyid wa syahada barzakhan wa jinana. Nabi Muhammad dipertontonkan, diperlihatkan keadaan alam barzakh, surga dan nerakanya.
Dan ini disampaikan lagi oleh Nabi Muhammad kepada kita. Dan malam ini ulun sampaikan lagi kepada pihak perataan. Ini adalah menunjukkan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, yang namanya kehidupan akhirat. Kita kada belawasan hidup di alam dunia. Nabi Muhammad sudah diwakilkan kita semua oleh Nabi Muhammad untuk menyaksikan negeri akhirat. Artinya akhirat itu wujud adanya. Siapa yang menjadi saksinya? Nabi Muhammad. Dimi'rajkan, diperlihatkan alam barzakh, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Oh, ada surga, oh ada neraka. Mudah-mudahan kita semua yang berada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di alam dunia berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di surga nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Atas dasar keyakinan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat, makanya malaikat Jibril Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan lagi kepada kita semua. Apa pesan Malaikat Jibril tersebut? Kata Malaikat Jibril, wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, yaitu isma syekhka fa innaka mayyitun wa ahbib ma syekhka fa innaka muqarinuh wa amal ma syekhka fa innaka majziyun bih. Ujar Malaikat Jibril, jamaah, ujar Malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, i'mal ma syi'ta isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingat dengan sebuah rambu-rambu, fa innaka mayyitun. Engkau semua akan berujung kepada sebuah kematian. Yang sugih mati, yang miskin, yang alim, yang awam, yang pejabat, pokoknya mendapat baik dulu. Yang pejabat, aduh, ini nambah dan panjang umur beratan. Yang masyarakat, seluruh kita akan Sekarang pertanyaannya, nama nanti kita siapakan berbekalan ketika menghadap kematian. Mati itu buat setumat aja. Mati itu ada belawasan. Ada yang mati sampai setahunan. Setumat tak? Beberapa detik, beberapa menit dicabut ruhnya oleh malaikat Israel alaihissalam. Mudah-mudahan husnul khatimah beratan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan kita tatkala kita meninggal dunia? Dan ingatlah, rumah yang pasti akan kita huni adalah alam kubur. Adalah alam Pak Bu, kita bisa bayangkan alam kubur sempitnya luar biasa. Alam kubur gelapnya luar biasa. Kita kada usah nang di alam kubur nang kadang itu. Lampu mati di rumah ke apa kabar? Bu, lampu mati di rumah ke apa kabar? Bahar sana sini, masya Allah. Nang anak kada obeh nak ngamas abahnya air. Nang abahnya mencari lampu ke sana kemari, mencari lilin, mencari korek. Nang bahari wayah ini mencari lampu cadangan, masya Allah. Di dalam rumah sahaja ketika lampu mati kita kada haruan rasa. Sekarang bagaimana keadaan nanti dalam alam kubur? Tenang dulu aja. Ulun sudah pesan sudah lawan tukang lampu di rumah, tarangnya kan kuburan ulun di alam kubur ya. Oh masya Allah, siden pasang lampu sorot nang 100 watt itu. Oh hampir di dalam kubur, masya Allah.
gelapnya bagaimana, sempitnya bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana caranya meluangkan alam kubur tersebut, yaitu dengan beramal saleh. Nah ini pangkuai nang ulah kita berkumpulan baik, di pangpai nang ulah kita baca selawat, di pangpai nang ulah kita baca Al-Quran. Nang namanya ibadah di alam dunia, dibalasnya kan di dunia apa? Dibalasnya kan di negeri akhirat. Dan awal pembalasan, ketahuilah, pembalasan pertama ketika seseorang berada di alam kubur, semuanya memisah berataan. Nang laki sayang bener lawan nang ini, mati buai nang laki hapunlah mengawani di alam kubur. Sayang 20 tahun kada berpisah, mati nang laki hapun kada mengawani. Hapun mengawani lah ke bawah sana. Jangankan mengawani nang di bawah, nang mengajiakan aja orang. Nang mengajiakan orang nang di atas, apalagi sampai turun ke bawah. Bapak aku jangan mengawani ke bawah. Sesayang apapun dengan istri, nang istri sesayang apapun dengan suami. Kita punya anak, sesayang apapun dengan anak. Ada berpisah kesana kemari, lawan anak, lawan cucu, masuk ke dalam alam kubur. Tidak yang mengawani, yang tahu yang mengawani apa. Hanya amal napa nang kita gawi selama di alam dunia, itu pernah mengawani kita. Kalau ada banyak beramal pun, siapa yang mengawani? Bagaimana keadaan yang gelap, apa yang menerangi? Amal soleh, Al-Quran, sholawat yang dibaca, sholat yang dikerjakan. Itu yang akan menemani kita di alam kubur. Belum lagi di sana ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dikatakan di dalam riwayat bahwasanya malaikat Munkar dan Nakir itu kalau sudah bertanya bagaikan petir yang menyambar. Mana bertanya? Suara petir menyambar ya. Kita nilah ada usaha sang malaikat kuat, ada usaha sang malaikat baik. Bak kendaraan, ada membawa SIM, ada membawa STNK. Lalu di pinggir jalan ada yang memprit ya. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Iya siang. Itu luar biasa, lihat deg-degannya ada. Oh, inikah yang namanya jatuh cinta? Lawan polisi, Masya Allah, kenapa gerak deg-degan luar biasa? Seorang tahu salah, SIM kada membawa, STNK kata tinggal, helm kada membawa pulang. Nyata benar sudah habis sudah. Itu kada karuan rasanya ketika ditakun itu kada karuan tukang menjawab selamat pagi Ibu, apalagi ibu-ibu yang ditakuni, Masya Allah. Selamat pagi Ibu. Ibu tahu kesalahannya Ibu, ini pakai ya ibu curhat jadinya sini ulun yang mengambil anak nih bang abahnya kadeda 2 minggu sudah paling kada boleh, Masya Allah curhat. Pertanyaan pun kada konsen untuk dijawab, itu hanya sekelas polisi saja. Bagaimana sekelas malaikat yang di alam kubur? Bayangkan ya, Sayyidina Umar, tahu Sayyidina Umar? Oh jamaah, tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu dikatakan kalau lewat Sayyidina Umar satu gang, maka syaitan akan mencari lawan gang lain, cari jalan ketakutan. Bukan hanya ketakutan melihat Sayyidina Umar, melihat bayangan Sayyidina Umar di muka. Sayyidina Umar pernah mendengar yang namanya petir. Menangis Sayyidina Umar. Ditanya oleh sahabat, wahai Umar, kenapa kamu takutan lawan petir menangis? Syaitan buka melihat bayanganmu, kenapa mendengar petir menangis? Kata Sayyidina Umar apa? Wahai sahabatku, ketahuilah ini hanya suara menggelegar, ini suara rahmatnya Allah. Bagaimana di alam kubur suara murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat berataan kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama.
Ishma syaita fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, namun ada sebuah rambu-rambu yang harusnya kita selalu ingat, kita akan berakhir kepada sebuah kematian. Semua akan mening, semua akan mati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjamin kehidupan kita setelah kematian, yaitu nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita selamat berdatang, amin ya rabbal alamin. Isma syaita fa innaka mayyitun wa ahbib ma syaita fa innaka muqarrinu. Cintai siapapun yang engkau ingin cintai, tapi ketahuilah engkau akan berpisah lawannya. Tadi sudah kita kisahkan. Sesayang apapun lawan istri akan memisahi jua. Sesayang apapun lawan suami akan memisahi jua. Sesayang apapun lawan anak memisahi jua. Sesayang apapun lawan cucu memisahi jua. Artinya jangan sampai kecintaan kita kepada mereka semua melalaikan kita terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai banting tulang baik menafkahi anak bini sampai sembahyang kada ingat. Nafkah kewajiban, sholat juga kewajiban. Bukan artinya meninggalkan kewajiban satu demi mengerjakan kewajiban yang lain, atau mengerjakan kewajiban yang lain untuk meninggalkan kewajiban yang satunya lagi, bukan. Maka ketahuilah kita punya kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kada ingat kawan kewajiban. Ini kadang Masya Allah begawi kada tahu kurang lagi. Pak Ai buat kami dahulu ulun sebelum ke Hadramaut itu ulun kuliah di Jakarta, mondoknya di Jakarta, mondok 7 tahun ke Hadramaut, betul boleh pulang ke Jakarta 3 tahun, jadi 10 tahun 11 tahun kurang lebih belajar dan mengajar di sana. Di sana kan pakai bahasa Indonesia, soalnya ibu kota. Beberapa hari kami dari bahasa kampung Supan ke Jakarta, ya kan? Orang kasih-kasihnya lu gue, ya kan? Apaan sih lu? Pas itu ibu kota di sana, nih ibu kotanya pindah sudah ke sini, ya kan? Bangga kita bahasa Banjar Baratan. Jadi nang lu gue itu nang itu nang kampung, nang ikam ulun. Nah, ikam ulun itu nama bahasa ibu kota. Masya Allah. Dahan selamat berataan kita. Nah, bahari ulun waktu ulun mondok di Jakarta, kemudian ulun kuliah juga di Jakarta sampai itu Pak, itu gue kalau sudah habis sembahyang subuh itu yang namanya di kereta api di stasiun Suhibang sudah manusianya asing-asingnya begawi sudah siap menghadang kereta dari Manggarai ke Jakarta, dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Oh Masya Allah, hibah Tanah Abang, oh luar biasa, hibah banget. Jadi kami kalau hendak ke Bekasi waktu itu tuntung sembahyangnya di masjid-masjid yang samping stasiun, hanya tuntung salam baca lirik langsung ke stasiun, menyempati supaya kawan boleh sungsung. Masya Allah ya, itu di stasiun juga tidak manusia. Pertanyaannya tabila apa sembahyangnya? Masya Allah. Ada ingat lagi di orang, yaitu kami di Banjar Pak Ayu, ada laki begawi, kada ingat lagi di orang, lawan majelis kada tahu lagi, lawan kewajiban kada tahu lagi. Pokoknya gawi terus terbang. Nang bininya juga kada mengatakan orang mengatakan gue, oh Pak, wahai suamiku tercinta, Masya Allah, wahai kandaku tercinta, ingatkan kewajiban kepada Allah di atas segala-galanya, dan perhatikan apa yang masuk ke dalam rumah ini dan apa yang masuk kepada perut kami, istrimu dan anakmu, pastikan adalah sesuatu yang halal. Kami mampu saja menahan kelaparan di dunia, tapi kami tidak mampu menahan siksa di neraka karena makan dari makanan yang haram. Wah itu boy, Masya Allah. Itu kalau ada di Samarinda nangaya itu bidadari sasat, bidadari di surga.
Ujar abahnya setelah mendengar pandir daripada ibunya tadi, istrinya tadi, oh ternyata bohong cerita, bidadari itu letaknya di surga, ternyata bidadari sudah ada di dalam rumahku. Masya Allah. Itu saling support, saling mengingatkan dengan kewajiban. Kami di Banjar ada anak-anak tahu, keluar dari rumah hari kadang masih boleh ke rumah hari sudah kadang, keluar subuh sebelum sembahyang subuh hari masih kadang, boleh ke rumah hari sudah kadang. Pas setahun 2 tahun gagal anak sudah, pas sungsung jam 5 sore boleh ke rumah, mengatokailah ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, nak membukai anak. Pas dibukai lawan anak-anak ada penandung. Siapa? Yang paman, abah soalnya bayar. Ada paman siapa di luar? Nak itu abah ikam nakai. Oh ya, kada tahu. Keluar kada, pulik sudah kada tahu lagi lawan kewajiban. Jangan sampai dengan alasan kita mencari rezekinya Allah, tapi meninggalkan zat yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah sesukamu, tapi ketahuilah sesungguhnya apa yang kamu gawi, fa innaka majziyun bih, engkau semua akan dibalas terhadap apa yang kamu gawi. Kalaulah kebaikan yang kita gawi di alam dunia, maka akan berbalas kebaikan di negeri akhirat. Kalaulah keburukan yang kita gawi selama di alam dunia, maka yang menanti adalah adab dan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Ibu, kemarin kami acara di Tanjung, kami sampaikan bahwasanya kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, dan kematian bukanlah hal terakhir dari segala-galanya. Yang menakutkan bagi kita bagaimana mempertanggungjawabkan hasil daripada apa yang kita gawi selama di alam dunia. Kalaulah kebaikan yang kita gawi di alam dunia, maka sungguh beruntunglah kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita selamat beratahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir sebuah cerita pas 45 menit. Jadi jam 10 7 menit 8 menit tadi. Jadi biar panitia biar agak tidak terlalu larut, agar kita mempasakan jamnya. Terakhir, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan sesuatu yang menakjubkan. Ada banteng sapi, tahu sapi lah, lembu tahu lembu, hadangan tahu hadangan. Nah, kurang lebih besarnya seperti itu. Keluar hadangan tadi, lembu atau sapi tadi dari lubang yang kecil, keluar dari lubang yang kecil. Setelah keluar daripada lubang yang kecil, sapi ini mahamuk. Masya Allah, dihamukinya berapa, ditandukinya berapa. Dan jangankan kurang baik dan tukang sembelih, kalau sapi mahamuk bukan pertama jangan dihantamnya. Akhirnya Masya Allah, ini sapi setelah keluar dari tempat yang kecil mahamuk. Setelah dia puas mahamuk, maka berbulik dia lubang yang kecil tadi. Kada apa bulik, lubangnya halus. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, wahai Jibril, wahai Jibril, wahai Jibril, itu napa Jibril? Kenapa itu? Itu sapi lembu yang awalnya bisa keluar, kenapa tidak bisa lagi masuk? Apa ujar malaikat Jibril? Wahai Nabi, itulah perumpamaan seseorang dari umatmu berkata dengan kata yang tidak baik dan menimbulkan masalah di tengah masyarakat, dan perkataan yang sudah keluar tidak bisa lagi masuk ke dalam. Terkadang buai kita ini kada sadar ada perkataan kita yang kita anggap remeh, perkataan tersebut namun ternyata mempunyai dampak yang sangat besar.
Hati-hati pun jaga untung masing-masing. Banyak orang celaka gara-gara mulut. Tadi diumpamakan oleh Nabi Muhammad, yang mana kadang awal lagi ditarik ucapannya gara-gara seorang saudara lawan saudara berkelahi, gara-gara pandiran nanggada dijaga, suami istri berkelahi, gara-gara pandiran yang tidak dijaga, perkataan dan ucapan yang tidak bisa dijaga, antara ipar lawan ipar berkelahi. Maka jagalah lisan kita. Oh Ustaz, ini kan dasar bujur Ustaz, ini dasar pepandar kayak ini. Sekarang pertanyaannya, apa manfaat kita menyampaikan pandiran dan ada baik? Oh Ustaz, ini amanah. Ini pembedanya gue. Ini pembedanya baik. Kalau menitip duit bisa berkurang, tapi kalau menitip pandiran insya Allah berlebih. Bujur bukan bujur. Kalau nitip duit bisa berkurang. Nijar jelungakan lawan gurunya, nijar jelungakan lawan masyarakatnya, nijar jelungakan lawan ini dan itu bisa berkurang. Banyak ya kan ada diskonnya. Tapi kalau menitip pandiran banyak lebihannya. Masya Allah. Ini kayak tukang tulang masakan itu, kalau ada bumbu ada nyamannya. Nah pandiran kadang-kadang kayak itu, kalau ada dibumbui ada nyaman. Tapi justru pandiran seperti itulah yang mengakibatkan keburukan nanti. Apalagi ya kan pandiran tadi kalau dasar pada ada manfaatnya. Kalau pacangan orang berkelahi kan usah itu disampaikan. Oh amanah santai, amanah itu kalau omongannya baik, kalau ada baik disampaikan. Nah kalau kita mendengar lawan-lawan, oh si A menyambati si B, Acil Alum menyambati Acil Nur, ada Acil Alum di sini? Ada. Nah, siapa lagi contohnya? Acil Basrah ada sini? Ada juga. Yaudah Acil A lawan Acil B, Acil A menyambati Acil B, seorang mendengar jangan disampaikan lawan Acil B. Pandiran ini bakal menguntungkan ganda, bakal menyelamatkan ganda. Kalau ada pacak dapat apa-apa, jangan disampaikan. Oh tapi Ustaz ini kan harus disampaikan. Reporter tahu. Wartawan tahu wartawan. Inya menyampaikan berita dapat duit. Seorang menyampaikan berita kan dapat apa-apa, mendapatkan siksa nanti di negeri akhirat. Maka kata Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Mu'ad di Hadramut itu di Yaman, di Taiz ada masjid Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal pernah diutus Nabi Muhammad ke Yaman. Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Mu'ad. Kata Nabi Muhammad, ya Mu'ad, Mu'ad, lidahnya Sayyidina Mu'ad dicapai, dipegang. Kata Nabi Muhammad setelah memegang lidahnya Mu'ad, wahai Mu'ad, jaga ini wahai Mu'ad. Ninah dijaga Mu'ad. Kemudian kata Sayyidina Mu'ad, wahai Nabi, wa inna lawahiduna bima natakallamu bih. Adakah seseorang akan celaka hanya gara-gara lidah? Apa ujar Nabi Muhammad SAW? Wahai Mu'ad, berapa banyak orang yang tersungkur wajahnya ke dalam api nerakanya Allah gara-gara napa yang ia ucapkan selama di alam dunia. Nah jadi ujar para ulama, ujar guru-guru kita, ujar Nabi Muhammad SAW, perhatikan napa yang keluar dari mulut. Kalau pacangan bakal yang kurang gara-gara panggil seorang, kalau pacangan jadi dosa, kalau pacangan kada bermanfaat, mending mengatik tasbih, baca zikir. Kalau ada kawan akan membawa menyambati orang, astagfirullah. Tadi aku melihat astagfirullah. Anda apa namanya jari lawan untungnya dia kada jadi manfaat, pacangan menyakitkan aku di negeri akhirat. Dan ketahuilah kalau sampai dikatakan membongkar keaiban orang lain,
menggibah orang lain, mengucapkan keburukan orang lain yang sekiranya orang lain tersebut apabila diceritakan keburukannya ini akan diterima dosanya 70 sembahyang yang diterima oleh Allah diberikan kepada orang yang kita gibah, diberikan kepada orang yang kita sambati. Masya Allah, lapah buai sembahyang, lapah bermajlisan, lapah baca salawat, lapah beramal ibadah. Jangan sampai ibadah tersebut kita berikan kepada orang lain. Kita semua memerlukan daripada ibadah yang kita kerjakan selama di alam dunia. Namun tatkala kita menggunjing orang lain, membongkar kaiban orang lain, mengatakan orang lain, mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti, membuat orang lain tersinggung, maka seluruh apa yang kita kerjakan dari ucapan kita maka mengakibatkan seluruh amal ibadah kita akan diminta orang yang kita selama ini kita zalimi, baik lewat tangan atau daripada mulut kita. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj, daripada peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini mengakibatkan kita, menyebabkan kita menjadi lebih hati-hati lagi selama hidup di alam dunia untuk bisa mempertanggungjawabkan nanti di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dunia kita diselamatkan oleh Allah, akhirat kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul di alam dunia berkat Rasulullah, berkumpul nanti di negeri akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia kita dipermudah oleh Allah, hajat akhirat kita diampunkan dosa oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang saya mungkin yang dapat ulun sampaikan. Minta halal, salah dengar mohon maaf. Minta halal, minta ridha, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Zikri para menahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur alhamdulillah rabbil alamin wa wasila ya rabbana alhamdulillah bagi wajhi Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'al wa sallallahu alaihi wa sallam wa amna bi hadha al-mashhur al-hadith min al-salat fa'alna nazil wa rabbana sallallahu taqabbal wa ila hadra sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rabbil alamin wa sallim sahabati ajma'in wa sallallahu alaihi wa sallam wa ali wa sallallahu alaihi wa sallam Aisyah radhiyallahu anha, Hasan, Umar, Hamzah, Hamzah, Abbas bin Abdul Abbas.
من الأربعة كان بدر ونبي رسول الله أصحاب رسول الله أحباب رسول الله أشهد رسول الله ذرية رسول الله اللهم صل على سيدنا عبيد الجماعة لكن جل صلى الله عليه وسلم الله محمد تجيب سيد الرومي وسيد حاجة الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه تعالى وشوره واغفر على عجب السادات عن علي عن حمد بن أولياء والشهداء والصلحاء والأوقاف والأمجاد والسادسين بين الله الصالحين من رجال الأولياء والشهداء والصلحاء والأوقاف والأمجاد والسادسين من أروم وسلم والدين ونعيكم وعمتنا وماتكم أن الله يجعل في قدره جبل ستر من النار وعافنا عنهم واجمعنا مع الواسم الجميل بدار الكرامات والسر رحمة الذين أنعمت من النبي والصديقين والشهداء وحسن رفيق ذلك الفضل من الله الذي يحكم في قبورهم وقلوب راحة وريحان سد الرضوان والبشارة والمغفرة من جنة المعاصي والجهاد ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita semua menggunakan tausiah kepada keluarga kita masing-masing kepada tausiah saja. Kami dari keluarga Muslim mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru bapak sekalian dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dan kesilapan. Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.